हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी, ரேவதி மாதாஜி ரொம்ப சிறப்பா படிச்சாங்க. சொல்லுங்க. வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நன்றி. புதுசா சேர்ந்து இவ்வளவு நல்லா படிக்கிறீங்க மாதாஜி. சொல்றீங்க. உங்களுக்கு எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழாவும் கிருஷ்ணனுடைய அருளால வாழ்க ரொம்ப வளமுடன். ரொம்ப நன்றி சார். நல்லா பண்ணீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத கண்டினியூஸா நீங்க என்ன செய்யணும், டெய்லி ஒரு தரம் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சரி சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நாங்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு 16 தரம் சொல்றோம் இது மாதிரி. அப்படிங்களா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆரம்பமா இருக்கிறதுனால நீங்க ஒன் டைம் சொல்லுங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा गीता माता जी, हरे कृष्णा जानकी रमन प्रभु जी, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा लता रवि माता जी, हरे कृष्णा शांति माता जी, हरे कृष्णा सदा हरे शिवम कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा रानी माता जी, हरे कृष्णा रति सुंदराम्बल माता जी, हरे कृष्णा वत्सला माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी. ஓகே, எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்தாங்க ரேவதி மாதாஜி, அதனால அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அன்னைக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தரமா பண்ணாங்க, நம்ம கிளாஸ்லயே பண்ணிட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி நீங்க நியூ டிவோட்டி எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா சாண்டிங் பண்ணுங்க, நல்லது. நேத்துதான் உங்களுக்கு மாதாஜி, நேத்துதான் புக்கும் அந்த மணியும் வாங்கி கொடுத்தோம். நேத்துதான் இஸ்கான்ல யாருக்கு? ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி சொந்தமா பிரபு? ஆமா. அப்படியா? ஓ சரி சரி, சந்தோஷம். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்திருந்தாங்க, அவங்கள வந்து பண்றீங்களான்னு கேட்டேன். எப்படி பண்ண தெரியல, நாங்க சொல்லி கொடுத்தா பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல அதுதான் சொல்லி கொடுக்கறதா இருக்கேன். உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, மத்தவங்களுக்கும் தெரியணும்ல. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ்க்கு போலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
உங்க எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே. இன்னைக்கு யாரு வந்து ஸ்லோகம் படிக்க போறீங்க? நேற்று முந்தா நாள் படிக்காதவங்க யாராவது இன்னைக்கு எடுத்துங்க. நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? கீதா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே நியூ கிருஷ்ணா. டிவோட்டி யாரா படிக்கலாம் கேட்டுங்க மாதாஜி. அவன் படிக்கல, நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. யாருமே இல்லையே. யாராவது படிக்கணும் விருப்பம் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி மாதிரி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலன்னா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே, யாரும் முன் வரல மாதாஜி, நீங்களே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு வேற யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா உங்களை எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 3, கர்மயோகம். கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நமக்கு டீட்டெயிலா இதுல வந்து வருது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து கர்மயோகம். அததான் வந்து இங்க வந்து செயலின் யோகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை யோகமாவும் செய்யலாம், அதை வந்து கர்ம காண்டா அப்படிங்கிற முறையிலயும் செய்யலாம். இது மாதிரி 2 விதமான வழியிலயும் அது வரும். அது எப்படி அது எதுக்கு செஞ்சா கர்மகாண்டா, எது செஞ்சா கர்ம யோகம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம படிக்கும்போது படிப்போம். இப்ப நம்ம வந்து இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் பார்த்துட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போவோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்மளுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம பகவான் மங்களாச்சரண் சொல்லலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நேற்று நம்ம வந்து 2வது சாப்டர் சாங்கிய யோகம், ஆத்மாவோட நிலைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு நாள் வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்துல போர் புரியாம இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள், அவரோட ஆட்சேபனைகள் எல்லாம் சொன்னாரு. அது 2 சாப்டரும் சேர்த்து இங்க வந்து ஷார்ட் சம்மரி கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணாவின் தீர்வு. அவர் ஏன் போர் புரிய மாட்டேன்னாரு அப்படிங்கிறது 5 விதமான காரணங்கள் சொன்னார் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் காரணமா வந்து இரக்கம். இரக்கத்துக்கு வந்து நான் என் உறவினர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன், அவங்க மேல எனக்கு அவங்கள கொல்றதுல எனக்கு
அவங்க கொல்றதுனால எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு மனசு அப்படிங்கறத இறக்கப்படுறாரு. கருணை, அவருக்கு வந்து கருணை மிகுதியினால போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் உடல் இல்லை, நாம வந்து என்ன ஆத்மா, ஆன்மீக ஆத்மா, அதனால இந்த உடலை கொல்றதுனால எந்த வித பாதிப்பும் வராது. உடலுக்கோ அந்த உயிர் என்ன செய்யும், ஆத்மாவானது இன்னொரு உடலை எடுத்துக்கும். அப்படியே நம்ம அந்த உடலை கொன்னுட்டாலும் ஆத்மா வந்து அழியாதது, அதுக்கு வேற ஒரு உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாருன்னு பார்த்தோம். ரெண்டாவது காரணம் இன்பமின்மை. எனக்கு அவங்கள கொல்றதுனால எனக்கு துன்பம் தான் தரும், அதை விட நான் பிச்சை எடுத்து பழிச்சுக்கிறேன், அதை விடவே நான் வந்து என்ன செய்யறேன், காட்டுல போய் தவம் செய்யறேன் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ போர் புரியலன்னா உனக்கு வந்து எல்லாரும் உன்னை வந்து நிந்திப்பாங்க, உன்னை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க, போர்ல வந்து பயந்துட்டு போர் புரியாம போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி உன்னை வந்து வீரன் இல்ல கோழை அப்படின்னு எல்லாம் நிந்திப்பாங்க. அதை விட துன்பம் தரக்கூடியது என்ன? ஆனா நீ வந்து போர் புரிஞ்சினா என்ன கிடைக்கும் உனக்கு, உனக்கு இறந்துட்டீன்னா சொர்க்கம், சொர்க்கத்துல போய் நீ என்ன செய்வ, சுகத்தை அனுபவிப்ப. இல்ல உனக்கு ஜெயிச்சிட்டீன்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும், நீ வந்து அஸ்தினாபுர ராஜ்யம் உனக்கு கைக்கு வரும், நீ வந்து அரசாட்சி புரியலாம் அப்படின்னுட்டு பகவான் வந்து அதுக்கு சொல்றாங்க. மூணாவது காரணமா என்ன சொல்றாங்க, பாவ செயல்னு அவர் சொல்றாரு. அவங்களெல்லாம் கொல்றதுனால அக்கிரமக்காரர்களாவே இருந்தா கூட அவங்கள கொல்றது எனக்கு பாவம் தான் வந்து சேரும், நான் அதனால நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்றாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, பக்தி செயல்பாட்டுல பாவம் இல்லை, அதாவது நீ செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நீ உனக்காக செய்யாத, என்ன முன்னிறுத்தி செய்யு, பகவானை முன்னிறுத்தி செய்யும் போது பக்தர் அந்த இடத்துல அது வந்து பக்தி தொண்டாயிடுது. அதனால பக்தியில செய்யும் போது அதுல வந்து பாவம், எந்தவித பாவமும் உன்னை வந்து அண்டாது அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. நாலாவது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம், அது குடும்பம் வந்து வர்ண சங்கரம் ஏற்படும், குடும்பம் வந்து நசிஞ்சு போயிடும், பெண்கள் வந்து கற்பனையில இழந்துடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் அவர் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள், நீயே வந்து ஒரு முன்மாதிரியா இருந்து மக்களை வழி நடத்து அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அதுக்கும் பதில் சொல்றாரு. கடைசியா வந்து இருமனம், அதாவது போர் புரியலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு 2 விதமான மனநிலைகள்ல அவர் வந்து குழப்பம் அடைகிறாரு. அப்ப அந்த குழப்பத்துக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் என்ன சொல்றாருன்னா, உறுதியோட ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல வந்து மன உறுதி வேணும், திடமான மன உறுதி. அததான் நேற்று சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம், சிகதார்மணி அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம், சோபர் மேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அந்த மன உறுதி, அர்ஜுனன் எப்படி வந்து அந்த பறவையோட கண்ணை குறி வைக்கிறாரு, அந்த மாதிரி ஒரு மன உறுதியோட பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல வந்து அவருக்கு அறிவுறுத்தல் பண்றாரு. இதை வந்து நேத்தி முந்தா நாள் 2 நாளும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 3. இது கர்ம யோகத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். கர்மயோகத்துல வந்து அதோட அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுல வந்து என்ன கேக்குறாங்க, இதுலயும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. முதல் எடுத்தோடனே அவருக்கு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேள்வி மூலமா கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து துரத்தல் அல்லது செயல், அதாவது நான் வந்து என்னோட செயலை வந்து துறந்துட்டு, அதாவது பகவான் என்ன சொன்னாரு, நீ செயலை செய்யி, ஆனா நீ அதை எனக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்ய, எனக்காக அர்ப்பணிச்சு செய், உன்னோட பற்றுதலோட செய்யாதுன்னு சொன்னதை அவர் தவறா புரிஞ்சுக்கிறாரு. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, செயலே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. செயலாய செய்யாம பேசாம காட்டுல போய் துறவு வாழ்க்கை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு அவருடைய ஆசை. அதனால நான் ஒண்ணு துறவு நிலையை ஏற்கணுமா அல்லது செயல் புரியணுமா அப்படின்னு முதல்ல அவர் வந்து கேட்கிறாரு. இது 3.1 இருந்து 3.2 வரையிலும் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல ஏகம் வத அப்படின்னு 2 ஸ்லோகங்கள்ல அதை பத்தி கேட்டிருக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்ததாக நிஷ்காம கர்ம யோகா, அதாவது ஞான யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகம் செய்யணுமா ஞான யோகம் செய்யணுமா, எந்த யோகம் செய்யணும், எது சிறந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி 3.3 இருந்து 3.9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த நிஷ்காம கர்மா ஞான யோகம் எல்லாம் என்னங்கிறத நம்ம படிக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கலாம். அது நியதம் குரு கர்மா அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வழியா நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்தது கர்ம காண்டா கர்ம யோகம். கர்ம காண்டான்னா என்ன, கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம 3.10 இருந்து 3.16 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல
படிக்க போறோம். அது பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். கடைசி அடுத்ததாக எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். எப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம வழி நடத்தணும் அப்படிங்கறத பத்தி 3.17 இருந்து 3.35 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு வந்து எந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னா எத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வழியா நம்ம ஆரம்பிச்சு படிப்போம். அடுத்தது மிகப்பெரிய எதிரி. நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரியா இருக்கிறது எது அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து 3.36 to 43 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல முதல் சொல்றாங்க. இக வைரினம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அதை நம்ம பார்க்க போறோம். இதை டீட்டெயிலா நம்ம இப்ப படிக்கலாம். இப்போ வந்து இதுல வந்து ஒரு பிக்சர் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 5 விதமான குதிரைகள் இருக்கு. வந்து இது வந்து ஒரு வண்டி. அந்த வண்டியில ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அதை வந்து ஓட்டுறாங்க ஒருத்தவங்க. கடிவாளம் இருக்கு, குதிரைகள் 5 குதிரைகள் இருக்கு. இத பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா நான் வந்து பின்னாடி கடைசியில வர ஸ்லோகத்துக்கும் போது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்றேன். இப்ப இதை நீங்க பார்த்து மட்டும் வச்சுங்க. இந்த வண்டிங்கிறது நம்மளுடைய உடல். இந்த வண்டியில உட்கார்ந்து இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஆத்மா. நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா. இந்த உடல்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது எது? உயிர், உணர்வு, ஆத்மா. நீங்க என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. இந்த வண்டிங்கிறது ரதமா சொல்லப்படுறது நம்மளுடைய உடல். இதை ஓட்டுறது யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவு, நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து எப்படி இது இந்த வழி நம்மள வந்து வழி நடத்துது, இந்த வண்டியை ஓட்டுது. இந்த வண்டியில எதை கூட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 5 ஐம்புலன்கள். ஐம்புலன்கள் தான் வந்து என்னது 5 குதிரைகளா இங்க இருக்குது. ஒண்ணு கண்ணு, ஒண்ணு மூக்கு, ஒண்ணு காது, ஒண்ணு கை, ஒண்ணு வாய். இது எல்லாமே 5 புலன்களும் என்ன செய்யுது? 5 குதிரைகளா இருக்கு. இங்க வந்து கடிவாளம், இந்த குதிரைகளை கட்டி இருக்கக்கூடிய கடிவாளமா இருக்கிறது மனம் அப்படின்னு புடிச்சு வச்சிருக்கு. இந்த வித பிக்சரை நான் பின்னாடி அடுத்த கடைசியில வர ஸ்லோகத்தும் போது உங்களுக்கு மறுபடியும் காட்டி நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன். நம்ம இப்ப வந்து ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியல மாதாஜி? அது மறந்துட்டேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அது வந்து புக்கு எங்க போச்சுன்னு தெரியல மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நான் வாசிச்சிடுறேன். நீங்க கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட்ல சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கு. உங்களாதான் அன்மியூட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாசிக்கும் போது மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணீங்க, மற்ற ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அகா திருதியா நமக. கர்மயோகः. அர்ஜுன உவாச்ச ஞாயசி கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेहं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்றாங்க? அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. இப்ப வந்து செயலை துறக்கிறவங்க, செயல்படுறவங்க, இதுல யார் சிறந்தவங்க அப்படின்னு 2 விதமான பக்தர்களை பத்தி அவர் கேட்கிறாரு. அதாவது ஒரு பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? சாங்கிய தத்துவம். இப்ப நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? அது வந்து சாங்கிய தத்துவம். 2வது சாப்டர் ஃபுல்லா சாங்கிய தத்துவம். அவங்க என்ன செய்வாங்க? அந்த சாங்கிய தத்துவம் மூலமா வந்து பகவான வந்து ஆத்ம தத்துவம் மூலமா பகவான வந்து ஞானத்தின் மூலமா அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? தியானம் செய்வாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த வழியில போய் பகவான வந்து சென்றடைவாங்க. பகவான் உலகத்துக்கு சென்றடைவாங்க. அது ஒரு வழி. இன்னொருத்தவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? பக்தி தொண்டு புரிவாங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிவாங்க. இதுல 2 பேர்ல எது வந்து சிறந்த வழி அப்படின்னு தான் இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 2மே கொடுத்திருக்கிறாங்க. இங்க வந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இல்லையா? அவர் என்ன செய்யறாரு? தியானம் பண்றாரு. என்ன பண்றாரு தியானம்? பகவானை பத்தி தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, மெடிடேஷன்ல இருக்கிறாரு. இப்போ வந்து 4 வகையான யுகங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், அடுத்தது இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய யுகம் வந்து கலியுகம். இந்த 4 யுகங்கள்ல முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தியயுகத்துல எல்லாருமே பகவானை சென்றடைகிறதுக்கு எந்த வழியை சூஸ் பண்ணுனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
இந்த இது தியானம் வழிதான். தியானத்தின் மூலமா மெடிடேஷன் மூலமா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யுகத்துல வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும். அவ்வளவு கடினம். அது 1 வருஷம் 2 வருஷம்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு ஆயுள் கூட 1,00,000 வருஷம் இருப்பாங்கங்கிறாங்க. 10,000 வருடங்கள் வந்து அவங்க வந்து தவம் புரியறதுலயே ஈடுபடுவாங்க. அவ்வளவு கடினமா தவம் புரிஞ்சுதான் பகவானை வந்து அவங்க எல்லாம் போய் அடைஞ்சாங்க. ஆனா ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல பகவானுடைய நாமங்களை சொல்றதுனாலயே நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்ப வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது நம்ம பின்னாடி படிப்போம். இப்ப வந்து இததான் வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. இந்த தியானத்தின் மூலமா பகவானை சென்றடைகிறது சிறந்த வழியா, அல்லது இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆஞ்சநேயர் ஹனுமான் என்ன செய்யறாரு, லங்கையை வந்து எரிக்கிறாரு. நேர்த்தி படத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம். அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அவர் வாள்ல நெருப்ப கட்டி விட்டுறாங்க. அப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த இலங்கையை தீக்கிரையாக்குறாரு. யாருக்காக செய்யறாரு? அது பகவான் ராமருக்காக அவர் செய்யறாரு. பகவான் ராமருக்கு பக்தி தொண்டா அவர் செய்யறாரு. அதனால அதுவும் எந்த வழி? நல்ல வழிதான். இப்போ வந்து இதைதான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. திஸ் வேவா இல்ல அதர் வேவா? இந்த 2 வழியில எந்த வழி சிறந்தது? நாம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாட்டுறதுல எது சிறந்த வழி அப்படின்னு அவர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யா ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியாத்தான் விமுடாத்மா மித்யசாரா சா உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது இந்த ஸ்லோகம் வழியா என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம புலன்கள் 5 விதமான புலன்கள் இப்ப பார்த்தோம். அந்த குதிரையெல்லாம் பார்த்தோம். அந்த குதிரைகள்லாம் 5 புலன்கள். அந்த புலன்கள் நம்மளோட கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு புலன்கள் நமக்கு தெரியும். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அதை கட்டுப்படுத்திட்டு ஆனா அதை மூடி வச்சுக்கிறது, கண்ணை மூடி வச்சுக்கிறது, காதை மூடி வச்சுக்கிறது, எதையும் பேசுறதில்ல, வாயை மூடி வச்சுக்கிறது. ஆனா நம்ம மனசு என்ன செய்யும்? வெளியில அலைப்பாய விடுவோம். அப்படி அந்த மனசை வெளியில அலைப்பாய விடுபவன் யாருன்னா தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்ளக்கூடிய போலி மனிதன் அப்படின்னுதான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து இந்த இடத்துல ஒரு முனிவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்க. இவர் வந்து நம்ம பரத மகாராஜா, அவரை பத்தி ஒரு கதை இருக்கு, நான் சொல்றேன். அவர் என்ன செய்யறாரு, நாட்டை துறந்துட்டு இங்க வந்து தவம் புரிகிறாரு. காட்டுல வந்து தவம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் தவத்துல தானே ஈடுபடணும். அவருடைய கண்கள் எங்க இருக்கு? இந்த மான் மேல இருக்கு. இப்ப வந்து அது வந்து தவம் முழுமையா அவராக்கு நிறைவேற்ற முடியாது. இந்த இடத்துலதான் அவர் புலன்களை அடக்குறேங்கிற பேர்வல்ல வந்து இங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு இந்த மான் மேல தன்னுடைய இதை வந்து செலுத்துறாரு இல்லையா? அப்போ வந்து அவர் வந்து அவரோட துறவு வந்து வீணாயிடுது. அது என்ன கதை அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஷார்ட்டா. நம்மளுடைய பாரத நாடு, பாரத தேசம் அப்படின்னு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே இவருதான். இவருதான் வந்து என்ன செஞ்சாரு, முதல்ல பரத மகாராஜாவா நம்ம நாட்டை ஆண்டவர். மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் பரத மகா சக்கரவர்த்திங்கிறவரு. அவர் வந்து அவருக்கு அளவில்லாத செல்வம், குடும்பம், குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தோம். அவருக்கு வந்து என்ன செய்யற, ஒரு நிறைவு இல்லை வாழ்க்கையில. நிறைவு இல்லாதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, எல்லாத்தையும் வந்து விட்டுட்டு தன்னோட மகன்கிட்ட ராஜபாரத்தை விட்டுட்டு இவர் வந்து காட்டுக்கு வந்து துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்துடுறாரு. அப்படி துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்த பிற்பாடு அவர் துறவரத்துல ஈடுபட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் இருக்க இடத்துக்கிட்ட ஒரு மான் வருது. அந்த மான் எதுக்கு? ஒரு புலிக்கு பயந்து அங்க ஓடி வருது. அது வந்து ஒரு கருதரிச்ச மான். அந்த கருவுல இருக்கும்போது அந்த புலியோட கர்ஜனையை கேட்டோம்னா அது பயத்துல என்ன செய்யுது, அதோட குட்டி வந்து விழுந்துருது. குட்டி விழுந்துருது. அந்த மான் வந்து தப்பி ஓடிடுது. அப்போ வந்து அந்த குட்டி வந்து அது பக்கத்துல தண்ணி, ஆறு, அந்த இடத்துல விழுந்துருது. இவருக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் ஆயிடுது. ஐயோ, மான் குட்டிக்கு தண்ணியில விழுந்துட்டு அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு, போய் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அதை வந்து இவரு தன்னோட குழந்தை மாதிரி இவரு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இவரு துறவியா இருக்கிறாரு. இவரு வந்து ஏன் மான் எடுத்து வளர்க்கணும்? அது பகவான் விட்ட வழின்னு இவர் போகணும்ல. அதை விட்டுட்டு அந்த மானை எடுத்து அதை வந்து அதுக்கு ஆதரவு இல்லையே, தாய்மான் இல்லையே, நாம தான் அதை வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கு உணவு கொடுக்குறாரு, அதை தூங்க வைக்கிறாரு, அதை கவனிச்சுக்கிறாரு.
இப்படியே அவரோட வாழ்க்கை வந்து என்ன செய்யுது, மான சுத்தி சுத்தி அவரோட வாழ்க்கை வந்து போயிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி போகிறதுனால அவர் வந்து தன்னோட துறவுலத்துல முழுமை அடையல. இந்த அதுல பாதி இதுல பாதியுமா இருந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டத்துல இவர் வந்து இறக்கக்கூடிய நிலை வந்துருது. உயிர் விட போற நேரத்துல ஐயோ நம்ம இறந்துட்டோம்னா அந்த மானை யார் கவனிச்சுக்குவா, அது சின்ன குட்டி மானாச்சே, அதை கவனிக்கிறதுக்கு யார் இருப்பா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இறந்துடுறாரு. இறந்ததுனால அவரு மானை நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விட்டதுனால அவருக்கு அடுத்த பிறவி என்ன மான் பிறவி கிடைக்குது, மான் பிறவி கிடைக்குது. இதோட சொச்ச கதை நான் மறுபடியும் பின்னாடி வரும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இப்போ இதுவரையிலும் நீங்க தெரிஞ்சுங்க. எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து முழுமை அடையல. ஒரு துறவியானவர் தன்னோட மனசை கட்டுப்படுத்தாம புலனின்பம் இது வந்து ஒரு பௌதீகோட இதுல வந்து அவருக்கு ஈடுபடுறதுனால அவருக்கு மறுபிறவி, அதுவும் மான் பிறவியே கிடைக்குது. எந்த உயிர் விடுற நேரத்துல எதுவா நம்ம நினைக்கிறோமோ அது வந்து அந்த பிறவியா அடையறதுக்கான வழி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு பின்னாடி வர சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப இதுவரையிலும் தெரிஞ்சுங்க. இவரோட சொச்சங்கதையை வந்து நான் பின்னாடி இன்னொரு சாப்டர்ல வரும், நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोगो अयं कर्म बन्धनः तथा तं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर वेदान् पावयातात् नून ते देव पया भावयन्तव परस्परं पावयन्त श्रे परमात् यस्यतः। हरे कृष्ण माताजी। இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு போலி மனிதன், அதாவது இப்ப நம்ம இந்த சாப்டர் படிக்கிறோம்ல, இந்த கர்மயோகத்துல, அதாவது கர்மயோகம்ங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வேலை செஞ்சோம்னா அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு உயர்ந்த மனிதன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே அதை பகவான் விஷ்ணுவை நினைச்சு செய்யணும். செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து யாருக்காக செய்யணும், பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுட்டோம்னா அதுல இருந்து வர்ற நல்லதோ கெட்டதோ நம்ம வந்து பாதிக்காது அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துவை. அதை அந்த மாதிரி நம்ம அர்ப்பணிச்சு செய்யலைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், கர்ம பந்தனத்துல நம்ம வீழ்ச்சி அடைவோம். அதோட செயல் செய்யக்கூடிய நல்ல செயலா இருந்தா அது நல்ல புண்ணியம் நமக்கு வந்து சேரும், கெட்ட செயலா இருந்தா அதோட பாவம் வந்து நம்மள அடையும். இது ரெண்டுமே வந்து அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது நம்மள தீண்டாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட கருத்து. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். யாருடைய திருப்தி, பகவான் திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இதுதான் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கர்மயோகம் அப்படின்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யக்கூடியது அனைத்தும் வந்து கர்மயோகத்துல வரும். நமக்காக நாம எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலுமே நமக்கு பிடிச்சிருக்கு, நமக்கு ஒரு உணவு பிடிச்சிருக்கு, இன்னைக்கு வந்து நான் கேசரி செஞ்சு சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு ஆசையா நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அது கர்ம காண்டா. அதே கேசரிய நம்ம செஞ்சுட்டு இது பகவானுக்கு போய் பிரசாதமா படைச்சிட்டு நாம அப்புறமா அந்த பிரசாதத்தை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது கர்ம யோகம். இப்ப வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கர்ம காண்டான்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதுதான் எந்த ஒரு செயலுமே நாம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்துடும். அந்த மாதிரி யோகம் செஞ்சா நாம வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம், பந்தத்துல விழமாட்டோம். நம்ம நல்லது கெட்டதுக்கான அந்த பந்தம் நல்லா கட்டுப்படுத்துறது, நம்ம வாழ்க்கைய வந்து நம்ம இங்க வந்து பறந்து வந்திருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பிறப்பு இறப்பு பந்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடுவோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யாகம் அப்படின்னு சொன்னாலே யஜ்ஞேஸ்வரர், யஜ்ஞபதி அப்படின்னு சொன்னாலே அது யாரை குறிக்குது அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணுவை தான் குறிக்குது. யஜ்ஞபதின்னு அவருக்கு பேரு, யஜ்ஞேஸ்வரர்னு பேரு. யாகம் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த யாகத்தோட அவிர்வாகத்தை அனுபவிப்பாளர் யாரு அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு.
நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்து யாகங்கள்லாம் வளர்ப்போம். நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், பகவான் தசரத மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செஞ்சாரு. அவர் வந்து எதுக்காக செஞ்சாரு, தனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்ல, குழந்தை பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செஞ்சாரு. அது மாதிரி நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு குடி போறோம் அப்படின்னா, நம்ம கிரகப்பிரவேசம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வீட்டுல வந்து என்ன செய்வோம், யாகம் வளர்ப்போம். கணபதி ஹோமம் செய்வோம், சுதர்சன ஹோமம் செய்வோம், நவக்கிரக ஹோமம் செய்வோம். அது மாதிரி கோயில்ல எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, நிறைய யாகங்கள்லாம் வளர்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வச்சு நம்ம வந்து செய்வோம். அந்த தேவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்வோம். அததான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க அதான் சொல்றாங்க, யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார். அந்த யாகத்துல கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவிர்வாகத்தை சாப்பிடுற அந்த தேவர்கள் என்ன செய்வாங்க, நம்மளையும் வந்து நாம வேண்டுன அந்த வேண்டுதலையும் அவங்க நிறைவேற்றுவாங்க. இது வந்து எப்படின்னா, மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையான ஒத்துழைப்பு. இது ஒரு கூட்டு. அதாவது நீ ஒண்ணு கொடுக்குற, நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுதான் விஷயம். மத்தபடி அவங்க வந்து பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். தேவர்கள் யாருக்கு கீழ்ப்பட்டவங்க, பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். அவருடைய ஆணை இல்லாம இவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது. மத்தபடி நாம செய்யற ஒரு யாகத்துக்காக விரும்பி அவங்க நம்ம வேண்ட ஒரு வரத்தை அவங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதனால ரெண்டு பேருமே உயர்ந்த நலம். தேவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க, மனிதர்களும் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து யாக சக்கரம். அப்படின்னா யாக சக்கரம் எப்படி நம்ம நடைபெறுது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கிறாரு. அவருடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டவர், நாராயணர்ல இருந்து வெளியில் வந்தவர் தான் யாரு, அந்த பிரம்மதேவன். நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, நாராயணர் படுத்திருப்பாரு. அவருடைய தொப்புள் கொடியில இருந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தாமரை பூ மலர்ந்திருக்கும். அந்த தாமரை பூ மலர்ல பிரம்மதேவன் அவருதான் முதல்ல படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழி. அவரு வந்து வந்திருப்பாரு. அவர் என்ன செய்வாரு, வேதங்கள் எல்லாம் அவரு வந்து பகவான் வந்து வேதங்களை ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மதேவருக்கு கொடுத்துட்டாரு. அவரு என்ன பண்றாரு, நம்மளை போல மக்களுக்கு கொடுக்க பிரஜாபதிகளை உருவாக்கி வேதங்களை பூமிக்கு கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி அங்க இருந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ல இருந்து பிரம்மாவுக்கும், பிரம்மா கிட்ட இருந்து பூமிக்கும் எப்படி வருது, வேதங்கள் வெளியில வருது. இப்ப வந்து நம்ம வேத வியாசர் என்ன பண்றாரு, வேதங்களை நமக்கு தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம், கலியுகத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வேதங்கள் வந்து காது வழியா கேட்டே மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அறிவாற்றலும் மனத்திறனும் இருந்தது, அவங்களுக்கு திறமையும். ஆனா கலியுக மக்களுக்கு என்ன இருக்கு, நமக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு பத்தாது, நமக்கு வந்து மறதியும் ஜாஸ்தி. அதனால நமக்கு எழுதி வச்சு படிச்சாதான் முடியும். அப்படிங்கிறதுனால வியாசர் என்ன பண்ணாரு, வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்தாரு. அவரு எழுதல, வந்து சொன்னது யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சொன்னாரு. அத வந்து வேதங்களை இவர் வந்து வியாசர் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்தாரு. அந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, 4 வகையான வர்ணங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது நாளைக்கு சாப்டர்ல நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். அந்த 4 வகை வர்ணத்தார்களுக்கும் இன்னென்ன வர்ணத்திற்கு இன்னென்ன கடமைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி கடமைகள் வந்து இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு விவசாயி என்ன பண்றாங்க, நிலத்தை வந்து பண்படுத்தி விவசாயம் பண்றாங்க. அந்த விவசாயம் பண்றது அவருடைய கடமை. இந்த கடத்துல அவங்க கடமையை செய்யறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள், இவரு வந்து ஒரு சூத்திரர் இல்ல ஒரு வைசியர், 2 பேருமே வச்சுங்க. இங்க வந்து பிராமணர்கள் என்ன செய்யறாங்க, யாகம் வளர்க்குறாங்க. பகவானுக்கும் தேவர்களுக்கும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக எங்கத்தை வளர்த்து அவங்க வந்து தேவர்களையும் பகவானையும் மகிழ்விக்கிறாங்க. அதை மகிழ்விக்கும் போது அந்த யாகத்தினால மகிழப்பட்ட அந்த இன்பம் அடைஞ்ச அந்த வருண பகவான் என்ன பண்றாரு, மழையை பொழிவிக்கிறாரு. நமக்கு வந்து மழை வேணும், வெளிச்சம், சூரிய வெளிச்சம் வேணும், சந்திரனோட ஒளி வேணும். இதெல்லாம் யாரு, தேவர்கள். இவங்கெல்லாம் யாரு, வருணன், இந்திரன், சூரியன், சந்திரன் எல்லாம் தேவர்கள். அவங்களால நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, வெளிச்சம் கிடைக்குது, நிலா ஒளி கிடைக்குது, அப்புறம் மழை கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து அவர்கள் மூலமா நமக்கு கிடைக்குது. இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, வருணனால இங்க மழை பொழியப்படுது. மழை பொழியறதுனால என்ன ஆகுது, அடுத்தது பலன் வந்து தானியம். நம்ம வந்து இங்க நிலத்தை பண்படுத்துறாங்க இல்லையா, விதை விதைக்கிறாங்க இல்லையா, இங்க வந்து தானியங்கள்லாம் வந்து பெருகி வளருது. இத மாதிரி
தானியம் வந்தோடனே அதை நாம என்ன செய்யறோம், அதை வந்து நிறைய வெரைட்டியா பிரசாதம் செஞ்சு அதை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நாம வந்து சாப்பிடுறோம். இதுதான் வந்து ஒரு யாக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த யாக சக்கரம் எங்க இருந்து வருது, இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு திருப்பி வந்து அங்கேயே போய் முடிவடையுது. இது வந்து எல்லா மனிதர்களும் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இத வந்து யார் ஒருத்தவங்க வந்து இதை செய்யலையோ அதை வந்து என்ன செய்வாங்க, பிரசாதமா சாமிக்கு பகவானுக்கு படைக்காம சாப்பிடுறது எப்படின்னா நம்ம பாவத்தையே உண்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதுல பகவத்கீதையில அது வந்து என்ன சொல்றாங்க, பாவத்தை தான் உண்கிறோம் அப்படின்னு. ஏன் பாவத்தை உண்கிறோம், பிரசாதம் படைக்காம சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், எல்லாருமே கேட்கலாம். சாமிக்கு படைச்சுதான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு. அதுக்கு காரணமும் நான் சொல்றேன். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த விவசாய நிலத்துல வந்து ஒரு விவசாயி வந்து இந்த என்ன செய்யறாங்க, ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு தோன்றாங்க. அப்போ வந்து அங்க வந்து என்ன இருக்கும், மண்புழு மாதிரி எத்தனையோ உயிர் பூச்சிகள்லாம் இருக்கும். புழு பூச்சிகள் அங்க அந்த நிலத்துல இருக்கும். அதை மாதிரி கொத்தும் போது கொள்ளும் போது என்ன செய்யும், அதுக்கு வந்து அது இறந்து படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அப்ப வந்து அந்த உயிர்களை வந்து இங்க கொன்னுடுறாங்க. அடுத்ததா அதை வந்து தானியமா வந்து வீட்டுக்கு வரும்போதும் அவங்க கொண்டு வரும்போதும் அந்த தானியங்களை அவங்க விலைக்கு விற்கும்போது அந்த விவசாயி உடல் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறானோ அதுக்கு தகுந்த விலை இல்லாம குறைச்ச விலையில ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு வணிகர் வந்து வாங்கிட்டு போனாருன்னா அந்த அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, விவசாயிக்கு ஒரு மன வலி வரும். அந்த மன வலியும் வரும், அவங்களோட உடல் உழைப்பு இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த அவங்களுக்கு கூலி கிடைக்கல அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய கஷ்டங்கள், அந்த இறந்துபட்ட அந்த பூச்சிகளோட அந்த பாவங்கள் அதெல்லாம் எதுல வரும் கவுண்ட்ல அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த உணவுல வந்து சேரும். நம்ம வந்து அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு கீரை செய்யறோம், ஒரு வந்து ஒரு காலிஃப்ளவர், ஒரு இது என்னது முட்டைக்கோசு, இந்த மாதிரி சில காய்கறிகளை சமைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா புழு இருக்கும். அவரைக்காய் அப்படில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள புழு இருக்கும். அந்த புழு பூச்சி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், சில நேரம் நம்ம வந்து காய்கறி கட் பண்ணும் போது சில நேரம் அதையும் நம்ம வந்து சாகடிக்கக்கூடிய நிலைமை வரும். இல்ல பார்க்காம சில பேர் சமைச்சிட்டாங்கன்னா அது வயிற்றுக்குள்ள நம்ம உணவா சாப்பிடுவோம். இப்ப இந்த மாதிரி இது எத்தனை குறைபாடுகள் வருது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல, நிறைய குறைபாடுகள் எப்படி வருதுன்னு இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. இத்தனை காரணங்களும் நம்ம வந்து அப்படியே சாமிக்கு படைக்காம சாப்பிட்டா அது என்ன ஆகும், பாவத்தை உண்கிறோம் அப்படிங்கறது இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஏன் பாவத்தை உண்கிறோம்ங்கிறது புரிஞ்சு, அதையே நாம வந்து இத பகவானுக்கு நம்ம படைச்சிட்டு சாப்பிடும்போது அந்த பாவம் எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, தூய்மைப்படுத்திடுறாரு. அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து சாதம் வந்து பிரசாதமா மாறுது. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வேளையும் எது செஞ்சாலுமே நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவை பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு இந்த கீதையில வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த யாகங்கள்லாம் நம்ம இப்ப வந்து செய்யக்கூடிய காலகட்டமா நம்ம இருக்கோமா அப்படின்னா இப்ப இந்த காலகட்டத்துல செய்ய முடியாது. ஏன்னா யாகம் வளர்க்கறதுக்கு தேவையான நல்ல கற்றறிந்த அந்தணர்கள் முதல்ல இல்ல, குறைவா இருக்காங்க. அப்படியே அந்தணர்கள் கிடைச்சாலும் நல்ல விதமான பொருட்கள்லாம் இப்ப கிடைக்கல. என்னென்ன பொருட்கள் இதுக்கு தேவை, நெய்யெல்லாம் வேணும். யாகத்துக்கு முக்கியமா நெய். அத நீல நிறைய சமித்துக்கள் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் இருக்குது. அது எல்லாமே இப்ப எப்படி இருக்குன்னா இம்பியூர், அதாவது சுத்தம் இல்ல, களங்கமா இருக்குது. நெய் வாங்கினோம்னா நம்ம கடையில எப்படின்னா சுத்தமா இருக்காது, அதுல ஏதோ கலப்படம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு காலம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து யாகத்தை வளர்க்கற வேண்டிய வேலையே இல்லை, அதெல்லாம் நீங்க செய்யவே வேணாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு அடுத்ததா எளிமையான ஒரு வழியா இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமா. இது வந்து இவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. இவர் வந்து யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது, சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இது வந்து இவர் பேரு மகாபிரபு, மகா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லுவாங்க. இவர் வந்து ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி, இப்ப நம்ம காலகட்டத்துல இருந்து ஒரு 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வெஸ்ட் பெங்கால்ல நவதீப் அப்படிங்கிற இடத்துல அவர் பிறந்தாரு. இவர் வந்து பிறந்தாருன்னு சொல்றதை விட இவர் வந்து தோன்றினார்னு சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரம், ரகசிய அவதாரம்னு சொல்லப்படுது. அதனால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ரகசிய அவதாரமா வந்தாரு.
பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா தோன்றியிருக்கிறாரு. அவர் வந்து ராதாராணியோட அம்சமா வந்திருக்கிறாரு. அவருடைய ராதாராணியோட பக்தியையும் அவருடைய நிறத்தையும் எடுத்துட்டு கோல்டன் கலர்ல இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கு வந்து சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம இந்த பிறவியில நம்ம இந்த கலிகாலத்துல நமக்கு யஜ்ஞம் வளர்க்க முடியாது அப்படிங்கும் போது அவரு வந்து நமக்கு எளிமையான சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. அவர் கூடவே அவருடைய நித்திய சூரிகள் எல்லாமும் வந்திருக்கிறாங்க. இந்த பக்கத்துல இருக்கிறது நித்யானந்த பிரபுன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து நம்ம பலராமருடைய அம்சம். இவரு வந்து இது அத்வைதர்னு சொல்லுவாங்க. இவர் வந்து விஷ்ணு பிளஸ் சிவனோட அம்சமா வந்தவர். இங்க இருக்கவங்க வந்து ராதாராணி, அவங்க வந்து கதாதரர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இங்க வந்து இருக்கிறவர் யாருன்னா நம்மளுடைய நாரதர், அவர் வந்து ஸ்ரீவாசா அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இத மாதிரி அவர் வந்து வரும்போதே என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய பக்தர்களோட சேர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமான மந்திரங்களை இப்ப கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்ப மாதாஜி வந்து ரேவதி மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம், அதை கொடுத்தவரு இவரு தான் நமக்கு. இது வந்து இதுக்கு வந்து இந்த இந்த இருக்க ஸ்லோகம் தான் வந்து என்னன்னா பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். இங்க வந்து அந்த 5 பேருக்கான மந்திரம், அதுதான் பஞ்ச தத்துவா. இந்த என்ன சொல்றோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு, கதாதர பிரபு, ஸ்ரீவாசா பிரபு, இந்த 5 பேருடைய மந்திரங்கள் சேர்ந்தது பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை ஒவ்வொரு தரமும் உச்சரிச்சுட்டு நாம என்ன செய்யணும், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நாம உச்சரிக்கணும். இது எங்க வந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்த மந்திரம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11.5.32ல இவரோட தோற்றத்தை பத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தோற்றத்தை பத்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல வந்து சொல்லப்பட்டது. இந்த மகா மந்திரத்தை நான் இப்ப சொல்றேன். பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தையும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இத வந்து நீங்க எழுதி வேணாலும் வச்சுங்க. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா மகா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து மாதாஜிக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரு மணிமாலை எடுத்துங்க, ஜபமாலை 108 மணி இருக்கும். அந்த ஜப இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம், இது இப்ப எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது மேல இருக்கு இல்லையா, டாப்ல கொண்ட மாதிரி அந்த மணி, அந்த பீடை பிடிச்சுக்கிட்டு நீங்க ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததான் நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த 2வது மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்க முதல் மணிக்கிட்ட நீங்க கை விரல வச்சுக்கணும். இந்த ஆள்காட்டி விரலால செய்யக்கூடாது, அதை வந்து விட்டுடணும். அதை விட்டுட்டு 2வது மற்ற விரல்களை எடுத்துக்கலாம். மற்ற விரல்கள்ல அதை வச்சுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு ஒரு மணியை என்ன செய்யணும், அப்படியே உள்ள தள்ளிடணும். 2வது மறுபடியும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மணியை நவுத்தணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மணியா நீங்க சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இது மாதிரி 108 மணி இருக்கும் ஒரு பீடு. இந்த மாலையில 108 மணி இதே மாதிரி நீங்க உச்சரிக்கும் போது வந்து ஒரு ரவுண்டு, இது வந்து ஒரு ரவுண்டுன்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி பேக் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பேக் வந்து அந்த பேக் உள்ள நீங்க இதை வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுல போட்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்னதா இந்த மாதிரியும் இருக்கும். அந்த மணியில வந்து நீங்க எத்தனை தடவை பண்றீங்களோ, எத்தனை ரவுண்டு செய்யறீங்களோ அது ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கா அப்படி ஒண்ணா நீங்க வந்து தள்ளிக்கலாம். எத்தனை மொத்தம் 16 ரவுண்டு நாங்கெல்லாம் பண்றவாசி 16 மணியை வந்து ஒண்ணா நாங்க தள்ளிக்குவோம் ஒவ்வொரு ரவுண்டு முடிஞ்ச உடனேயும். இதுல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா, இந்த மாலையை வந்து இதுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு இந்த பைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு மாலையை வெளியில வச்சுக்கிட்டும் நீங்க செய்யலாம், உள்ள வச்சுக்கிட்டும் செய்யலாம். இப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த விரலை வந்து என்ன செய்யணும், இங்க ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஹோல் வழியா அந்த ஆள்காட்டி விரலை வெளியில விட்டுடணும். இதை வந்து ஜபம் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உள்ளுக்குள்ள மாலை இருக்கு, நம்ம இப்படியா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராமா ஹரே ஹரே இப்படியே சொல்லிக்கிட்டு நீங்க ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லா சொல்லி முடிச்சுட்டு
அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் உங்களுக்கு எப்போ முடியுதோ மறுபடியும் அடுத்த ரவுண்டு கூட சொல்லலாம். இதை மாதிரி நீங்க வந்து இதுக்கு வந்து எந்த விதமான நேரம் காலம் கிடையாது, தீட்டு தொடக்கு கிடையாது. காலையில ஏந்திரிச்சு நீங்க வாயை மட்டும் குப்பிளிச்சு பல்ல தேய்ச்சிட்டு வந்து உட்கார்ந்து நீங்க ஆரம்பிச்சு சொல்லலாம். குளிக்க கூட வேண்டியில்ல. உடம்பு முடியல, நான் குளிக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பல்லு விளக்கிட்டு நீங்க வந்து உட்காந்துட்டு சொல்லலாம். அதுவும் பகவானை பத்தி மந்திரங்களை சொல்ல போறோமேன்னு வாயை சுத்தப்படுத்திக்கணும். அடுத்தது குளிச்சுட்டு செய்யறவங்க குளிச்சுட்டு செய்யலாம். அப்புறம் வந்து காலையில செய்யலாம், மதியம் செய்யலாம், ராத்திரி செய்யலாம். தீட்டு தொடங்க பெண்களுக்கு வந்து வீட்டு விளக்கா இருக்கும்போது செய்யலாம். துக்க வீட்டுக்கு போனா கூட செய்யலாம், ராத்திரில செய்யலாம், எந்த நேரம் வேணாலும் செய்யலாம். இதுக்கு வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது. அப்புறம் வந்து ரொம்ப முடியல, படுக்கையில படுத்திருக்கிறேன், நான் என்ன செய்வேன், எனக்கு ஜுரம் அடிக்குது, எந்திரிக்க முடியல அப்படின்னா படுத்துக்கிட்டே மந்திரங்களை சொல்லலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு எந்த விதிவிலக்கும் இல்லாதனால ரொம்ப ஈஸி. இது வந்து இதை சொல்றதுனால என்ன பலன் அப்படின்னா, அந்த சத்தியுகத்துல மெடிடேஷன் 1000 வருஷங்கள் செஞ்சாங்க இல்லையா, 1000 வருஷம் செஞ்சு பகவானை சென்றடைஞ்சத நம்ம இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லியே நம்ம பகவானை சென்றடைஞ்சிடலாம். இதுதான் பலன். அதோட பலன் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டா நீங்க இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம், அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க எல்லாருமே இன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சிருங்க. ரேவதி மாதாச்சி இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. நியூ டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் என்ன செய்யணும், இன்னையில இருந்து நீங்க பக்கத்திலே கிடைக்கும் உங்களுக்கு மாலை வந்து அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டு வாங்கிடலாம். டெம்பிள் பக்கத்துல இருக்கவங்க டெம்பிள்ல போய் வாங்கிக்கிங்க. இஸ்கான் டெம்பிள்ல விற்கும். இல்லாதவங்க அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டீங்கன்னா அந்த டெம்பிள்ல இருந்து அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அந்த பையும் சேர்த்து வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு பண்றதுக்கு எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிற ஏதோ ஒரு மணி மாலை எடுத்து 108 எண்ணிக்கை இருக்கான்னு பார்த்துட்டு செய்யுங்க. அந்த மணி கூட இல்லாதவங்க ஒரு கடலை பருப்பு, ஒரு கொண்டை கடலை, அதை கூட வந்து 2 கிண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு எண்ணி எண்ணி போட்டுங்க. 108 எண்ணி ஒரு கிண்ணத்துல வச்சுங்க, ஒண்ணு எடுத்து இதுல போடுங்க. இவ்வளவுலாம் வந்து ஈஸியா நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். அடுத்தது மணி வாங்கிக்கிங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைச்ச விலையில 10 ரூபாய்க்கு கூட இந்த மணி விற்குது. 10 ரூபாய் 20 ரூபாயில கூட இதை மாதிரி மணி சாதாரண மணி விற்குது. துளசி மணின்னா கொஞ்சம் விலை கூட. நீங்க வந்து அதை வாங்கி வச்சுட்டு இந்த மந்திரத்தை இன்னையில இருந்து நீங்க எல்லாருமே ஆரம்பிச்சு செயல்படுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டியது. அடுத்தது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மணி எண்ணும் போது மீண்டும் எண்ணும் போதுன்றது தகவல் சொல்லிடும் மாதாஜி. என்ன என்ன பிரபு? மணி எண்ணும் போது முடிச்ச பிறகு தெரியும் எங்க முடியுதோ அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணுன்ற விவரத்தை சொல்லிடுங்க. ஓகே. அதாவது பிரபு சொன்னது இப்ப அந்த மணியை வந்து இங்க காட்டியிருக்காங்க பாருங்க. இதுல வந்து அந்த ஜப மணியை தான் அவங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரமும் இருக்கு. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ரேவதி மாதாஜி இதை பார்த்து எழுதி வச்சுங்க, நான் உங்களுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் பண்றேன். இது அடுத்ததா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம ஹரே ஹரே. இந்த மணியை இங்க ஆரம்பிச்சு நம்ம இப்போ வந்து இது ஒரு ரவுண்டு முடிச்சு இந்த பக்கத்துக்கு வந்து முடியுது. இப்போ முடிஞ்சோன்னா இந்த இடத்துல முடிஞ்சோன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், நமக்கு வந்து இந்த பிரபுபாதா வழியாதான் நமக்கு இந்த இது எல்லாமே படிக்கிறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அதே பக்கத்துல இருந்து இந்த எந்த பக்கம் முடிச்சிங்களோ அதே அப்படி திருப்பிக்க வேண்டியதான். மறுபடியும் ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து கொண்டு போகணுமே தவிர இந்த ஃபர்ஸ்ட் பீடா இருக்குல்ல, தலைமை பீடமா இருக்கு, அந்த மணியை வந்து நம்ம வந்து மகா மந்திரம் சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்ல மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணணும். இப்படி ஆரம்பிச்சு இப்படி முடிக்கலாம், இப்படி ஆரம்பிச்சு இப்படி முடிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 சைடாவும் நீங்க வந்து இந்த மணியை வந்து நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி நீங்க வந்து பலனடைங்க. அது வந்து நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்தது வந்து நம்ம மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யக்ஞ சிஷ்டாஷின சந்தோ முச்சந்தே சர்வ கில்பிஷஹி புஞ்சதே தேக்வாகம் பாபா யோ ஏ பசன்யாத்மா காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நான் சொன்னதுதான், யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த உணவு எப்படி எல்லாம் வருதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் விளக்கமா சொன்னேன். அதை நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்தும் நாம விடுபட்டுடுறோம்.
அல்லது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பார்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்னு இதுல வந்து சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், என்னமா வந்து பிரசாதம் செஞ்சு சாப்பிடணும். நம்ம சிம்பிளா நம்ம என்ன செய்யறோமோ, ஒரு சாம்பார் வைக்கிறோமோ, ஒரு பொரியல் வைக்கிறோமோ, இல்ல ஒரு ரசம் வச்சா கூட பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னா அதுக்கு பிரசாதமா மாறிடுது அப்படிங்கிறத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் இருக்குது, எந்த பிரசாதமா இருந்தாலும் அதுல வந்து வெங்காயமோ பூண்டோ சேர்க்காம செய்யணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு பின்னாடி அதோட விளக்கத்தெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன். ஏன் வெங்காயம் பூண்டு செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது நமக்கு பின்னாடி வரும். அந்த 14 சாப்டர்ல நம்ம படிக்கும்போது வரும். அது இல்லாம பகவானுக்கு படைக்கணும். பகவான் வந்து அந்த உணவை விரும்ப மாட்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்ததா இதுல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா 5 விதமான தலம். 5 விதமான தலம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் உடல் தலம், நம்மளுடைய உடல், நம்ம இருக்கிற அந்த உடல். அடுத்தது புலன்கள். புலன்கள்ங்கிறது நம்ம கண்ணு காது மூக்கு இருக்க அந்த புலன்கள், அந்த தலம். அடுத்தது மனசு, நம்மளுடைய மனம் என்ன நினைக்கும் எப்போதும், அது ஒரு பக்கம் அது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஒரு பக்கம் செயல்படுவோம், நம்ம மனசு ஒரு பக்கம் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி அந்த மனத்தலம். அடுத்தது அறிவுசார் தலம். அதுக்கு மேல எது இருக்கு? நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எதுன்னா இந்த நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அறிவு. இதுதான் அறிவுங்கிறது. அடுத்ததா கடைசியா இது எல்லாத்துக்கும் கடைசியா இருக்கிறது ஆன்மீக தலம். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல். அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நம்மளுடைய மனம் உடல் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சந்தோஷத்துல இருக்கும். அந்த ஒரு நிலையில நம்ம வந்து மாறிடுவோம். அந்த சந்தோஷமான அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும்? மேல இருந்து இப்ப நம்ம கீழே பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து என்ன செய்யணும்? அறிவை வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்களால என்ன செய்ய முடியும்னா அறிவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த அறிவை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா அடுத்தது வந்து அவங்க அந்த அறிவு என்ன செய்யும்? மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணும். மனசை அது கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வழியா மனம் வந்து என்ன புலன்களை கட்டுப்படுத்தும். புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுனால நம்ம உடல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, உடல் வந்து நம்ம நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதுபடி நம்மளோட உடல் வந்து செயல்படும். இப்ப நீங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உடல் தளத்துல கையில என்னென்ன வச்சிருக்காங்க பாருங்க. பாட்டில், சிகரெட்டு, அந்த மாதிரி மது அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த சாதாரணமா அந்த ஆன்மீக தளத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் நம்மளுடைய உடல்நிலை இருக்குது. அடுத்தது புலன்கள் தளமும் கோணைக்க மனையான்னு அவங்களுடைய கண்கள்லாம் பாருங்க எவ்வளவு மோசமா பயமா இருக்குன்னு. மனத்தளம் வந்ததுனாலே அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஏதோ ஒரு பாட்டை கேட்கறாங்க, ஏதோ ஒரு புக்கை படிக்கிறாங்க. இது வந்து நமக்கு அது எது என்ன அப்படின்னெல்லாம் தெரியாது. அதே ஆன்மீகமான புக்கா இருந்ததுன்னா நல்ல விஷயம். இல்ல கதை புஸ்தகமா இருந்ததுன்னா அது வேற விஷயம். அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அடுத்தது அறிவு. இதை பத்தி எல்லாம் வந்து யோசிக்குது. அறிவு யோசிச்ச பிற்பாடு ஆன்மீக தளத்துல போனோம்னா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பகவானை கும்பிடுறாங்க. அவங்க மனசு வந்து மன மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம போகணும் அப்படின்னா அந்த தளத்துல இருக்கிறவங்களாலதான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். மத்தபடி இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து பலவிதமான கஷ்டங்களை நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பிக்சரை கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த உடல், புலன், மனம், அறிவு இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்? நாம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆன்மீகத்துல ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த இது கொடுத்துருக்குறாங்க. மாதாஜி 3.14 படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अन्न भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா, மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. அதாவது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா யாக சக்கரம். அந்த யாக சக்கரம் பார்த்ததுதான் இதுல வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. யாகம் எப்படி செய்யப்படுது? விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை. ஒரு பிராமணரோட கடமை என்ன? யாகம் செய்ய வளர்க்கணும். ஒரு சத்திரியனோட வைசியரோட கடமை என்ன? அந்த யாகத்துக்கு பொருளுதவி செய்யணும். அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு. அந்த கடமை மூலமா ஒரு யாகம் நடத்துறாங்க.
அந்த யாகத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? வருண பகவான் மகிழ்வடைஞ்சு நமக்கு மழையை கொடுக்குறாங்க. அந்த மழையால என்ன செய்யுது? தானியங்கள்லாம் விளையுது. அந்த தானியங்களுக்கு யாருக்கு தேவை? நம்ம உயிர்வாழிகளுக்கு தேவை. சாப்பிடுறதுக்கு நமக்கு அந்த தானியங்கள் தேவை. ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்கும் அந்த உணவா அது வந்து வருது. அந்த உணவை நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடுறோம். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம அப்ப பார்த்த அதே தான். யாக சக்கரத்தை தான் இங்க வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம படிக்கிறோம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यत् यत् आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं गुरुते लोक तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கணும்? ஒரு பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லு? இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாத்து, பெரிய வாத்து போகுது. அந்த வாத்துக்கு பின்னாடி அதோட குட்டி வாத்தெல்லாம் என்ன செய்யுது? அதை பின்பற்றி போகுது. இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதை வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு குடும்பத்துல ஒரு தலைவன், வீட்டு தந்தை எப்படி இருக்கிறாங்க, அவர் வந்து எப்படி வாழ்க்கையை வழி நடத்துறாரோ அதை பார்த்து வளர்ற அவங்க பிள்ளைங்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா தந்தையை போலதான் வளரும். தந்தை வந்து நல்ல விதமா பக்தியோட இல்ல ஒரு தன்னோட வீட்டு வேலைகளை கடமையோட அவர் இருந்தாருன்னா அதை பார்த்து அவரோட பிள்ளைகள்லாம் என்ன செய்வாங்களோ அவங்களும் பக்தி நெறியிலையும் கடமையை பின்பற்றதுலயும் ஒரு ஒழுக்கத்திலையும் அவங்க வருவாங்க. அதே ஒரு தந்தை என்ன செய்யறாரு, குடிக்கிறாரு, சிகரெட் ஊதுறாரு அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இருக்க அவங்க பையன் என்ன பண்ணுவான், அப்பா செய்யறாரு ஏன் நம்ம செய்யக்கூடாது, நம்மளும் அதை குடிச்சு பார்ப்போம், நம்மளும் அதை ஊதி பார்ப்போம் அப்படின்னுட்டு அவனுக்கு வந்து அந்த எண்ணம் தான் வரும். அதுதான் வந்து ஒரு குடும்ப தலைவனா இருக்கக்கூடியது என்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் கீழே இருக்க அவங்க வாரிசுகளும் பின்பற்றும். அதே மாதிரி ஒரு நாட்டோட தலைவனா இருக்கக்கூடியவங்க, தலைவரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா அல்லது இப்ப இருக்க சீஃப் மினிஸ்டர், ஒரு பிரதம மந்திரி யாரோ வச்சுங்க, அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை பார்த்துட்டு தான் என்ன செய்வாங்க, கீழே இருக்க மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை தான் அவங்க வந்து பின்பற்றுவாங்க. நம்ம தலைவரே சரியில்லை, நாம எதுக்கு சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும். அதுக்குதான் நாம வந்து தலைவர், நாட்டு தலைவரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான சரியான தலைவரை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஓட்டை வந்து யாருக்கு போடணும், நல்ல ஒரு தலைவருக்கு, யாரோ நாட்டை வந்து நாட்டுக்காக உழைக்கக்கூடியவர் யாரோ அந்த மாதிரி தலைவரை பார்த்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஓட்டு உரிமையை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுமே பகவானே அதுதான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்மளுடைய ஜனக மகாராஜா அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாரு. அந்த காலத்துல சீதையோட தகப்பனார் வந்து ஜனக மகாராஜா வந்து பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும் அவரு வந்து ஒரு ரிஷி தான், அவர் ராஜ ரிஷி அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க. ஏன் வந்து அப்படின்னா அவரு நாட்டை ஆண்டாரு, குடும்பத்தை கவர்ந்து பண்ணாரு. ஆனாலும் அவருக்கு வந்து என்னது, பற்றே கிடையாது. அந்த குடும்பத்து மேலேயோ நாட்டு மேலேயோ ஒரு ஆசையை வைக்கல, அவர் பற்றுதல் வைக்கல, கடமையை மட்டும்தான் அவர் செஞ்சாரு. தன்னுடைய கடமைகள்ல சரியா இருந்தாரு. அதனால அவருக்கு பேரே ராஜ ரிஷி, அதாவது துறவு நிலையில அவர் வாழ்ந்தாரு. அப்படிப்பட்டதுனால ராஜ ரிஷி அப்படின்னு பேர் வாங்கினாரு. நம்ம கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர் எடுத்துங்க, அவர் வந்து நம்மளுடைய குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, இது வந்து போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுக்கு சாரதியா வராரு, தேர் ஓட்டியா வராரு. அவர் எதுக்கு தேர் ஓட்டணும், இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைச்ச பகவான் அவரு. அவரு நினைச்ச கோலோகத்துல இருந்தபடியே இந்த போரை அவரால் செய்ய முடியும். அவர் எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வரணும், இறங்கி வர்றதும் இல்லாம அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டுறாரு. இந்த இதுல போய் வந்து பாண்டவர்களுக்காக தூது போறாரு. நிறைய வந்து அவர் வந்து கஷ்டப்படுறாரு. ஒரு மாடு மேய்க்கக்கூடிய ஒரு இடைக்குளத்துல வந்து இடை சிறுவனா இருந்து மாடுகள் எல்லாம் அவருக்கு பராமரிக்கிறாரு. எத்தனையோ அவர் செயல்கள் எல்லாம் அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு. நிறைய துஷ்டர்கள் எல்லாம் அழிச்சாரு. எதற்காக அவர் செயல் புரிஞ்சாரு, அவரு கடவுள் தானே, அவர் எந்த செயலும் செய்யாம இருக்கலாம் இல்லையா. அவர் நம்ம நினைக்கலாம் ஏன் பகவான் வந்து இவ்வளவு வேலை செய்யணும் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அவர் செஞ்சாரு. ஏன் செஞ்சாரு அப்படின்னா அவரு தான் வழிகாட்டி நமக்கு. பகவானாவே இருந்தாலும் இங்க வந்து பிறவின்னு எடுத்த பிறப்பாடு அந்த அவருடைய கடமைகள் என்னவோ அதை வந்து அவர் செஞ்சு நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியா வாழ்ந்து காட்டினாரு.
அதை பார்த்துதான் நாம என்ன செய்வோம், பகவானே அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு, நாம ஏன் செய்யக்கூடாது, அவரு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, நாம அவருடைய கஷ்டம்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. அதுதான் இது முன்மாதிரியா இரு. இப்ப அர்ஜுனன்னா நீ முன்மாதிரியா இரு அப்படின்னு தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்றாரு. மாதாஜி இதை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க படிங்க. பிரகிருதி கிரியமானானி குணைஹி கர்மணி சர்வசஹ அகங்காரா விமூடாத்மா கர்த்தாரம் இதி மன்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன இருக்கோம், நமக்கெல்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு அகங்காரம் இருக்குது. நான் தான் செய்யறேன், இந்த குடும்பத்தை நான் தான் தாங்கிட்டு இருக்கேன்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நினைப்போம். ஒரு தலைவரும் வீட்டு குடும்ப ஆண்களும் என்ன செய்வாங்க, நான் சம்பாதிக்கலைன்னா என் குடும்பம் கெட்டு போயிடும், நான் இல்லைன்னா இந்த வீடு வீணா போயிடும் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறோம், நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் அகங்காரம்னு இங்க சொல்லப்படுது. ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம என்ன செய்யறோம், அகங்காரத்தினால பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா. நம்முடைய ஆத்மாக்கள்லாம் நாம இல்லைன்னா அந்த காரியம் நடக்கதான் போகுது. அது யாருக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். நாம இன்னைக்கு இல்ல, நாளைக்கு நமக்கு உடல் நம்ம இறந்துடுறோம் அப்படின்னா அந்த குடும்பம் நம்மளோட சேர்ந்து நம்மளோட விழ போறது கிடையாது. அது பாட்டுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்க போகுது. ஆனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள என்ன நினைச்சுக்கோ, நாம தான் இந்த குடும்பத்தையே தாங்குறோம், நம்ம தலையில தாங்கிட்டு இருக்கோம்னு நம்ம நினைப்போம். அதுதான் அகங்காரத்தினால பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த எதனால மயங்கியிருக்கோம், பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால். முக்குணங்கள் என்னென்ன, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்னு 3 விதமான அந்த குணங்களால நடைபெறுது இந்த செயல்கள்லாம். அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த செயல்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட என்ன குணம் இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட செயல்களும் இருக்கும். அதுக்கு அந்த மாதிரி செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா, நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், நினைச்சுக்கிறோம். அதுதான் இங்க தப்பான புரிதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, இந்த போர்க்களத்துல நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு 5 விதமான காரணங்களை சொல்றாரு. இவர் போர் புரியலன்னா அந்த போர் நின்று போயிட்டுமா என்ன? பகவான் நினைச்சாரா நிமிஷத்துல அந்த போரை நடத்தி முடிக்க முடியும். ஆனால் அவரு தன்னோட பக்தனா இருக்கக்கூடிய அந்த அர்ஜுனனுக்கு அந்த பெருமையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அர்ஜுனன் போர் புரிஞ்சு வெற்றி அடைஞ்சான் அப்படின்னு அந்த பெருமையை அவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அது புரியாம நான் போரை விட்டு போறேன், நான் போர் செய்யல அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றது என்ன, தான் தான் அந்த போரை நடத்த போறோம், தன்னாலதான் அந்த வெற்றி கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம். அந்த இதைதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, இல்ல அது கிடையாது, நாம முட்டாள் அப்படிங்கிறத அவர் உணர்த்துறாரு. மாதாஜி இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவः மகாசோனோ மகாபாப்மா வித்தியே நம இக வைரினம். இதையும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. 30 படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதகேன அர்ஜுனோவாச்ச அதகேன பிராப்யுக்தோ அயம் பாபம் சாரதி புருஷ அனிச்சனன் அபி வர்ஷேணய பலாத் இக நியோஜிதः. 38 மணி. தூமேனா வரியதே வாஹ்ரிணி யதா தார்ஷோ பலேன ச யதோ அல்பேனா ருதோ கர்ப்பஷ்ததா தேன தம் ஆவ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 36ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, 3.36ல அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பகவான்கிட்ட என்ன சொல்றாரு, விஷ்ணு குலத்தவரே. விஷ்ணு குலம் அப்படிங்கிறது யாதவ குலம். பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினா அந்த யாதவ குலம். அததான் அவர் சொல்றாரு, விஷ்ணு குலத்தவரே, ஒருத்தங்களுக்கு விருப்பமே இல்லாட்டி கூட, இப்ப அர்ஜுனருக்கு என்னன்னு போர் புரிய விருப்பம் இல்லை, ஆனா அவர் போர் புரின்னு பகவான் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இல்லையா? அத அவர் மறைமுகமா அதுல சொல்றாரு, விருப்பமே இல்லாட்டி கூட பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல
ஒருவன் பாவ காரியங்கள், இது வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றது பாவ காரியம் இல்ல. ஆனா அர்ஜுனர் கேட்கறது சாதாரணமா கேட்கிறாரு. பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கான பதில் வந்து 37ல வந்து இப்ப மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, இதுல இருக்கு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ச்சுனா, காமமே இதற்கு காரணம். என்ன காரணம்? காமம் ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். பகவான் சொல்றாரு, நம்ம வந்து பலவந்தமா நம்ம பாவ காரியத்துல ஈடுபடுறதுக்கு காரணம் நாம கிடையாது, பகவான் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. எது காரணம்? காமம். காமம்ங்கிறது எங்க இருக்கு? நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. காமம்ங்கிறது ஒரு பேராசை. நம்மளுடைய ஆசை தான் வந்து என்ன செய்யுது, ஒரு காரியம் வந்து தப்பான காரியமா இருந்தாலும், ஒரு பொருள் ஈட்டணும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க நினைக்கிறாங்க, ஒரு வழி நமக்கு வந்து பெரிய பணக்காரனா ஆகணும்னு ஒருத்தனுக்கு ஆசை வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, அது பொருள் ஈட்டுறதுக்கு அது நல்ல வழியா போய் ஈட்டுனா வழி அவங்களுக்கு தேவையான அந்த அளவுக்கு பணம் கிடைக்காது. அதிகமா பணம் வேணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு லாட்டரி சீட்டு மூலமா போய் பணத்தை சம்பாதிப்போம். ஒரு பங்கு சந்தையில ஈடுபட்டு பணம் சம்பாதிப்போம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி குறுக்கு வழி அதெல்லாம். அது மாதிரி குறுக்கு வழியில போய் சம்பாதிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பணம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு காரணம் எது? நம்மளுடைய காமம், நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த பேராசை. நம்ம சீக்கிரம் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசை. நம்ம உழைச்சு சம்பாதிச்சோம்னா அவ்வளவு சட்டுன்னு வந்து நம்ம பணக்காரனா ஆக முடியாது. குறுக்கு வழியில போய் சம்பாதிக்கிறது வந்து பெரிய சட்டுன்னு அவங்க நம்மளோட ஆசை தீர்த்துக்கலாம். அந்த அந்த ஆசை தான் வந்து எது காரணம்? பாவம். நம்ம வந்து பாவ காரியங்கள்ல நம்ம ஈடுபடுறது பலவந்தமா நம்ம வந்து அந்த பாவ காரியத்துல ஈடுபடுறோம். நம்ம பணக்காரன் ஆகணுங்கிற ஆசை வந்து யாருக்கிட்ட இருக்கு? நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. அந்த காரணம் தான் உந்துதல் தவிர யாரும் காரணம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோ குணத்தில் உற்பத்தி ஆகி, இது எந்த குணத்துல உற்பத்தி ஆகுது? சத்துவம், ரஜஸ், தமோ அப்படின்னு 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. இந்த ரஜோ குணம் தான் என்ன செய்யும்னா பேராசையை உண்டாக்கக்கூடிய குணம். அந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி செயல்பாடுல செயல்படுவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த குணங்களை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிப்போம். இந்த குணங்கள் எப்படி நம்ம உணவு பழக்க வழக்கம்லாம் வருது, எந்த மாதிரி வழிபாடெல்லாம் பண்றோங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம படிப்போம். அந்த மாதிரி அந்த ரஜோ குணத்தினாலதான் வந்து அந்த என்ன செய்யுது, அந்த காமம் உற்பத்தி ஆகுது. அப்புறம் வந்து அது நிறைவேறல அப்படின்னா அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கோபம். அது நிறைவேறிட்டுன்னா நமக்கு வந்து சம்பாரிச்சு பணக்காரன் ஆயிடுவோம். இல்ல அது நடக்கல அப்படின்னா அது என்ன செய்யும், கோபமாக உருவெடுக்கும். அது நடக்கலைங்கிற ஆத்திரம் வந்து கோபமா வந்துருது. இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். இது என்னது? எல்லாத்தையும் அழிக்குது. எதெல்லாம் அழிக்குது? நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து நாசமாக்குது. நம்ம வந்து பாவகரமான ஒரு நிலையில வந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வந்து இது வழிவகுக்குது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதுதான் வந்து இந்த கேள்விக்கு அவர் சொன்ன பதிலு. இந்த 38ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு உள்ள கொழுந்து விட்டு எரியுது. ஆனா அதோட புகை எப்படி இருப்பார்? புகையை வந்து நெருப்பு மறைச்சிருது. நெருப்பு கொஞ்சம் தான் கண்ணுக்கு தெரியுது, ஆனா புகைதான் அதிகமா தெரியுது. அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு கண்ணாடியை பாத்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு தெரியல. நம்மளோட முகத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுல பார்க்க முடியாது, மங்கி இருக்கு. அதை வந்து கிளீன் பண்ணாதான் நம்ம வந்து அந்த கண்ணாடியில முகம் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு படம். அடுத்ததா இங்க வந்து ஒரு கருப்பைக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குது. அதை நீங்க உங்களால பார்க்க முடியுமா? ஸ்கேன் பண்ணி இப்ப பாக்குறாங்க. ஆனா அந்த டயத்துலயும் என்னது, இவ்வளவு தெளிவாலாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா வெளியில அந்த ஸ்கேன் இல்லாம சாதாரணமா நம்ம கருவுல இருக்க குழந்தைய பார்க்க முடியுமான்னா பார்க்க முடியாது. இப்படிதான் நம்மளுடைய காமம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி 3 நிலைகள்ல உயிர்வாழிகளை வந்து மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய காமம், நம்ம கிட்ட இருக்க காமம் எப்படி இருக்குன்னா இதை எப்படி அழிக்கிறது? இப்ப வந்து நெருப்பை வந்து கொஞ்சம் வந்து விசிறி விட்டோம்னா அந்த புகை போயிடும். அந்த மாதிரி போக்குனோம்னா அந்த புகை போயிடுச்சுன்னா நமக்கு நெருப்பு கண்ணுக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து
அந்த நிலையில வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வு, இதுதான் நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வு. பகவான்கிட்ட வந்து நாம எல்லாருமே வந்து பிறவியிலேயே நம்ம பிறந்து வரும்போதே நம்ம பகவானோட உணர்வோட தான் பிறந்து வந்திருக்கிறோம். ஆனா இந்த மாதிரி 3 நிலைகள்ல நம்ம பகவானுடைய உணர்வு வந்து நமக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்குது. அது உள்ளுக்குள்ள இருக்குது பக்திங்கிறது. ஆனா நம்ம அதை வந்து இந்த மாதிரி 3 விதமான நிலைகள்ல மறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த நெருப்பை ஊதுற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல, இப்ப நீங்க எல்லாம் படிக்க வந்திருக்கீங்க, பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பக்தி உணர்வு வந்து என்ன செய்யும், மேம்பட்டு வரும். அது மாதிரி இவ்வளவு நாள் நீங்க மறந்திருந்தாலும் இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த பக்தியை வந்து நீங்க கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. அதுதான் வந்து இந்த நெருப்பும் புகையுமா வந்து உதாரணத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது இந்த கண்ணாடியில இருக்கிற அந்த அழுக்கை எப்படி போக்குறது அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து நிறைய சொல்யூஷன்லாம் இருக்குது. அந்த சொல்யூஷன் வந்து போட்டா அந்த கண்ணாடியில இருக்க அழுக்க வந்து போக்குவாங்க. அதே மாதிரி நாம வந்து ஆன்மீகத்துல நிறைய செயல்பாடுகள் செய்யணும். டெய்லி சாதனா பக்தி பண்ணணும், இந்த ஜபம் பண்ணணும், கோயிலுக்கு போகணும், பக்தி இது பூஜை பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய செயல்பாடுகள் செய்யும் போது அந்த நிலையில இருக்க நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வெளிப்படும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதாரணம். அடுத்தது வந்து இது வந்து குழந்தை கருவுல இருக்க அந்த குழந்தை வந்து கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு அது வந்து கதி இல்லாம இருக்குது. அந்த நிலையில நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவங்க சுத்தமா மூடி மறந்து போயிருக்கிறாங்க. பக்தியே இல்லாம அவங்க வேற வழியில போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள எப்படி கொண்டு வர்றது, அவங்க கதியே இல்லாம இருக்கிறவங்கள அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து அதுக்கு நிறைய முயற்சி எடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து யாரோ ஒரு குருவோ இல்ல ஒரு பகவானோட கருணையோ இல்ல ஒரு பக்தர்களோட கருணையோ வந்தாதான் அவங்க அந்த நிலையில இருந்து என்ன செய்ய முடியும், வெளியில வர முடியும். வந்தாங்கன்னா தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும், பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிய அவங்களாலையும் பெற முடியும். மாதாஜி 3.42 படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லிட்டாங்க, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள், நம்முடைய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஜடப்பொருள்னு சொல்லப்படுறது இந்த இடத்துல எது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல். இந்த உடலை விட எது உயர்ந்தது அப்படின்னா புலன்கள் உயர்ந்தது. அந்த புலன்கள் எதை விட உயர்ந்தது, புலன்களை விட எது உயர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். மனம் வந்து புலன்களை விட உயர்ந்தது. அந்த மனசை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய புத்தி. அப்புறம் மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா ஆத்மா, அது எது, புத்தியை விடவும் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த பழைய இதை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்போ வந்து நீங்க இதை புரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஸ்லோகத்துக்கோட பொருள் வந்து இந்த இடத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த எதை விட எது உயர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை விட, இதுதான் வண்டி நம்ம உடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உடலை விட நம்முடைய புலன்கள், இந்த 5 விதமான புலன்களும் உயர்ந்தது. இந்த புலன்களை விட நம்ம மனம் உயர்ந்தது. மனசை விட அறிவு உயர்ந்தது. அறிவை விட யார் உயர்ந்தது, அந்த ஆத்மா நான். இதுல இந்த வண்டியில பிரயாணிக்கக்கூடிய இது யாரு அப்படின்னா இந்த ஆத்மா தான் இந்த வண்டியில பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா தான் வந்து இங்க பிரயாணம் பண்ணுது. அப்போ வந்து இந்த ஆத்மா தான் உயர்ந்ததுன்னா இது எல்லாத்தையும் அதுதானே கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா அது கண்ட்ரோல் பண்ணாம இது அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தா அறிவு என்ன செய்யுது, வந்து மனம் அப்படிங்கிற கடிவாளத்தை இழுத்து பிடிச்சிருக்கு. பிடிச்சாலும் இந்த புலன்கள் என்ன செய்யுது, இந்த 5 குதிரைகளும் தறி கட்டு ஓடுது. தறி ஒவ்வொரு குதிரையும் ஒவ்வொரு பக்கம் இழுக்குது. அப்ப வண்டி எப்படி ஓடும், கண்ணாமின்னான்னு ஓடும். அது வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு போய் சேராது. நாமெல்லாம் எந்த இடத்துக்கு போகணும், நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன, நம்முடைய இருப்பிடம் எது, நாம செல்லக்கூடிய இடம் வந்து பகவானுடைய உலகம். அந்த கிருஷ்ண உலகத்துக்கு நாம எல்லாரும் போகணும். அதை விட்டுட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம், இங்கேயே உழண்டுகிட்டு நம்ம திருப்பி திருப்பி இருப்போம். கண் ஒரு பக்கம் இழுக்குது, காது ஒரு பக்கம் இழுக்குது,
நம்ம கை கால் ஒரு பக்கம் இழுக்குதுன்னா நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகாது. ஏன்னா ஒண்ணு சினிமாவுக்கு போகணும், ஒண்ணு வந்து வாளுக்கு போகணும், ஒண்ணு இந்த மாதிரி நம்ம புலன்கள் என்ன செய்யும், தப்பான வழிகள்ல இழுத்துக்கிட்டு போகும். அந்த மாதிரி போகும்போது மனசையும் அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அந்த புலன்களை மனசு வந்து அறிவால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அறிவை வந்து இந்த ஆத்மாவால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம உட்கார்ந்துருக்குது. இததான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் கர்ம யோகத்துல முழுமையா வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய அறிவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆத்மாவா இருக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், அறிவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தது மத்ததெல்லாம் அது வழிக்கு வந்து சொன்னதை கேட்டுக்கும். அப்படி வந்துட்டுன்னா நாம வந்து போய் நம்மளோட கோல் என்ன, நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் என்னவோ அதை தேடி நம்மளோட வாழ்க்கை பயணம் அமையும். இதுதான் வந்து கர்மயோகத்துல சொல்லப்பட்ட நமக்கான கருத்துக்கள். மாதாஜி நீங்க வந்து இது சொல்லிடுறீங்களா பலஸ்ருதி? சொல்றேங்க மாதாஜி. இது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாஷு உபனிஷத்து ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम त्रयोदोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय। श्रील प्रभुपादा की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज ரொம்ப பொறுமையா இதுவரையும் கேட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி நான் குவிஸ் எல்லாருக்கும் டெமோ கொடுத்துடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் அட்டெண்டன்ஸ் யாரெல்லாம் மார்க் பண்ணலையோ அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. நம்ம குவிஸுக்கான லிங்க் வந்து நான் குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் இந்த லிங்கை திரும்ப நான் இன்னைக்கு நம்மளோட குரூப்ல சென்ட் பண்றேன் டிவோட்டீஸ். இந்த லிங்கை நீங்க மாதாஜி எனக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் இந்த லிங்க் நம்ம டச் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி இந்த பேஜ் நமக்கு வந்து விசிபிளா இருக்கும். இதுல போயிட்டு நம்ம லாகின் டு என்ரோல் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணணும். அதை கிளிக் பண்ண நம்ம இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இந்த லிங்க்ல போயிட்டு நியூவா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கணும். அப்ப நியூ யூசர் ரெஜிஸ்டர்ன்னு இருக்கும். அந்த நியூ யூசர் ரெஜிஸ்டரை போய் நம்ம கிளிக் பண்ணணும். அதுல கிளிக் பண்ணனா அந்த ஃபார்ம் இருக்கும். அதுல நம்மளோட நேம் மத்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை என்டர் பண்ணணும். சோ எனக்கு வந்து இன்னைக்கு விஜயராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் உங்களுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? இதுல பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் எல்லாமே பண்ணேன். நேத்து பண்ணேன் மாதாஜி. நான் இதெல்லாம் பண்ணனேன். இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? அப்போ பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு கொடுத்து நம்ம ஓபன் பண்ணலாம். அப்போ உங்களோட யூசர் நேம் இதுல நான் சும்மா உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சிடுறேன் மாதாஜி. யூசர் நேம் என்ன கொடுத்தீங்க? என் பேர் விஜயராணி தான் மாதாஜி கொடுத்தேன். அப்போ டிவோட்டீஸ் வேற யாராவது உங்களுடைய நியூவா இப்ப இன்னுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருக்கவங்க வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி மட்டும் கொஞ்சம் சாட்ல போடுறீங்களா, டைப் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க யாரோ ஒருத்தவங்களா உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுங்க, அவங்க வச்சு டெமோ காட்டுவாங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து முடிச்சுக்கலாம் அந்த இதை. மற்றவங்களும் அதை பார்த்து கத்துக்குவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது டைப் பண்றீங்களா டிவோட்டீஸ்? நேம் சொல்லிட்டு பண்ணலாம். தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஏதாவது இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்க? ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் மேம். குயிஸ் 2 நாள் குயிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. ரேவதி மாதாஜி? நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். சாந்தி பிபி. ஓகே. அப்போ உங்களுடைய
இங்க இன்னும் எனக்கு விசிபிள் ஆகல உங்களோட இமெயில் ஐடி. நான் அதில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரேகா முத்துகிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஆனா குயிஸ் வந்து எனக்கு உள்ள போக மாட்டேங்குது, பாஸ்வேர்டு வந்து தப்பா வருது. அதனால நான் எந்த அப்படிங்களா? குயிஸும் அட்டன் பண்ணலைங்க. ஆமா. சரி, அப்போ ஜானகி நம்ம விஜயராணி மாதாஜியோட இமெயில் வச்சு நம்ம டெமோ காமிக்கிறேன். மாதாஜி உங்களோட பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. சகா சர்வா 20 ஒரே நிமிஷம், இதோ நான் இப்ப எழுதிடுறேன். நான் உங்களுடைய யூசர் நேம் போட்டுடுறேன். மாதாஜி கரெக்டா இருக்க ஸ்பெல்லிங் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. 55@gmail.com கரெக்ட் தான் மாதாஜி. கரெக்ட். உங்க பாஸ்வேர்ட் சொல்றீங்களா? சகா சர்வா 20 சகா சர்வா 20 மாதாஜி? ஆமா, அவ்வளவுதான். கரெக்டா மாதாஜி? சகா சர்வா 20 கரெக்ட் தான். சோ இதுல வந்துருச்சு, யூ ஆர் கரண்ட்லி லாக்ட் இன் as. உங்களுடைய இதுல போய் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணது யூஸ் பண்ணி நான் லாகின் பண்ணிட்டேன். சோ இந்த மாதிரி நம்ம யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும். இதுல போய் நம்ம கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் கோர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். அதுல செலக்ட் கோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம அந்த பேஜ் கண்டென்ட் என்னென்ன சாப்டர் இருக்கோ அந்த பேஜ்க்கு நம்மளுக்கு எனேபிள் ஆகும். சோ செலக்ட் கோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த பேஜ்ல ஓபன் ஆகும். சோ இதுல நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூர்ல என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கோ அது எல்லா டீடைல்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா 18 டேஸ்ல கிட்ஸ் ஆன கோர்சஸ் இருக்கும். அதுல போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் கிட்ஸ்ல 11 to 16 இயர்ஸ் அதுவும் இல்லாம நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா 18 டேஸ் லெவல் 1ல போயிட்டு நம்ம அதுல போய் நம்ம கிளிக் பண்ணணும். இதுல போயிட்டு தமிழ் இருக்கும். சோ இதுல போய் நம்ம என்ரோல் பண்ணிக்கணும். இதை என்ரோல் பண்ணதை நம்ம கொடுத்த உடனே இந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும். இதுல போயிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா 18 டேஸ் இதுல போய் நம்ம கோர்ஸ் எடுத்துக்கணும். டேக் திஸ் கோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா சாப்டர் 1 சாப்டர் 2 நம்ம பண்ணலாம். சோ டேக் திஸ் கோர்ஸ் எடுத்து இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே வரும். சோ இதுல போயிட்டு கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம ஓபன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கான கண்டென்ட் கிடைக்கும். சோ 10 questions இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்சர்விங் தி ஆர்மிஸ் ஆன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் பேட்டில் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா. இதை நம்ம ஓபன் பண்ணோம்னா இதுல நமக்கான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படின்றது இருக்கும். இதுல கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம டிக் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா கிரீன் கலர் இது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா அடுத்தடுத்தது வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் பண்ணாம இங்க ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். கிருஷ்ணர் அர்ச்சயுதா டேஷ் என்று அறியப்படுகிறார். அவர் முழுமுதற் கடவுள் என்ற போதிலும் தனது டேஷிடம் தனக்குள்ள டேஷ் என்றுமே தவறுதில்லை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம்குள்ள இருக்கு. சோ இதுக்கான ஆன்சர் இதுல இருக்கு. நம்ம இதுல வந்து நம்ம கரெக்ட் இத இப்ப நான் இதை கொடுத்தேன்னா அந்த ஆன்சர் கரெக்ட். சோ இதோட ஆன்சர் வீழ்ச்சி அடையாதவர். கிருஷ்ணர் அச்சுதா வீழ்ச்சி அடையாதவர், பக்தர்களின் பிரியம். இதுதான் இதோட ஆன்சர். கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்துருது. சோ தப்புனா ரெட்னு காமிச்சு அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கும். நம்ம கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம். இதே மாதிரி 10 கொஸ்டின் இருக்கும். அதுல 7 கொடுத்துட்டோம்னா லெவல் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு செகண்ட் சாப்டர் போயிடலாம். அப்படி இல்ல அதை விட லெஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னா 5 தான் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம கரெக்டா ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டேக்கான குவிஸ் போலாம். இதுல வேற யாருக்காவது குவிஸ்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். விஜயராணி மாதாஜி நான் உங்களுக்கு லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நீங்க இந்த மாதிரிதான் நீங்க குவிஸ் பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி வேற யாரும் டவுட் சொன்னீங்களே? Hare Krishna Durga Mataji. I am Vatsala வத்சலா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. நேத்திக்கு வந்து நானு கிறிஸ் 1 ட்ரை பண்ணேன்.
பட் எனக்கு 5 தான் கரெக்ட் 50% அப்படின்னு வந்தது. துர்கா இது மல்லிகா மாதாஜி கிட்ட இதை பத்தி பேசினேன். அவங்க சொன்னாங்க மிச்சம் 5 என்ன தப்புன்னு நீங்க கொஸ்டின் கேளுங்க, நான் ஆன்சர் சொல்றேன்னாங்க. பட் ஆனா நான் அந்த கொஸ்டின் என் மைண்டுக்குள்ள இல்ல, அதை ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா அந்த கொஸ்டின்ஸ்ன்னு கேட்டேன். எனக்கு தெரியாது, நீ துர்கா மாதாஜிய கேளுங்க அப்படின்னாங்க. ஏன்னா நானு அப்படி பார்த்தேன், டிக் பண்ணேன், போயிடுது, அவ்வளவுதானே தவிர அது என்ன கொஸ்டின் என் மைண்ட்ல இல்ல. இப்ப என்னென்ன தப்பு பண்ணேங்கிறது நான் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும்னா எனக்கு திருப்பி அந்த கொஸ்டின் கிடைச்சாதானே நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரியும். மாதாஜி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் திரும்ப நீங்க போயிட்டு நீங்க முடிச்சிருக்கீங்கல்ல, அதுல போய் திரும்ப அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்து திரும்ப பண்ணலாம் மாதாஜி. எடுக்க முடியுமா அத திருப்பி அந்த கொஸ்டின்ஸ்? வரும் மாதாஜி, திரும்ப அதே லெவல் சாப்டர் 1 போடலாம். இல்ல ஆல்ரெடி அது போயிடுச்சு இல்ல நேத்திக்கு. அத வந்து திருப்பி நான் அதை எடுத்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து எனக்கு தப்பா பண்றேன், எனக்கு கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதான் கொஸ்டின்ஸ் அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே 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 நீங்க திரும்ப சாப்டர் 1 கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சாந்தி பேசுறேன். சாந்தி மாதாஜி, உங்களோட யூசர் நேம் சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணும்போது எனக்கு ஏதோ பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ்ல வர மாதிரி இருக்கு. அப்படியா? அப்போ இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு திரும்ப ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்களா? அப்படி உங்களுக்கு திரும்ப டவுட் வந்துச்சுன்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி எனக்கு அனுப்புங்க, நான் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பாஸ்வேர்டோட கொடுத்துறேன் மாதாஜி. ஓகே மேடம், ட்ரை பண்றேன். இன்னைக்கு ட்ரை பண்றீங்களா? ட்ரை பண்றேன். வேற யாருக்காவது குவிஸ்ல சந்தேகங்கள் இருக்கா? இந்த லிங்க் நான் திரும்ப இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்றேன். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்க அந்த பேஜ்ல போயிட்டு உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு நீங்க லாகின் பண்ணி உள்ள உங்களுக்கு அனுப்பணும்னா நான் எப்படி பண்ணணும்? என்னோட நம்பர் இருக்கு, நம்ம குரூப்ல மெசேஜ் நான் தான் மாதாஜி போஸ்ட் பண்றேன், அதுதான் என்னோட நம்பர். அந்த நம்பருக்கு நீங்க எனக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. ஓகே, थैंक यू. உங்களுக்கு அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. பண்ணலாம் மாதாஜி, அவசியம் பண்ணுங்க. யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கோ அவசியம் கால் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வச்சல மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. இது வந்து உடனே அழிஞ்சிடுமா? நெக்ஸ்ட் டேக்கு இருக்காதா? இல்ல 18 days வரைக்கும் இருக்குமா? இருக்கும் மாதாஜி, 18 days வரைக்குமே இருக்கும் எல்லா क्वेश्चंस ஆன்சர்ஸ் எல்லாம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் சந்தேகங்கள் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பணுமா மாதாஜி? இல்ல எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட்டே வேண்டாம். நீங்க உங்களுக்கு அதல ஸ்கிரீன்ஷாட்டே வேண்டாம் மாதாஜி. ரெஜிஸ்டர் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஸ்கிரீன்ஷாட் கேட்டேன். நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் டே குவிஸ் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு 3rd டே இருக்குல, 3 days குவிஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க இன்னைக்கு. நாளைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்கு. அப்படி இல்லனாலும் நீங்க அடுத்த நாளும் எடுத்துக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு கிடையாது மாதாஜி. அந்த 18 days குள்ள கம்ப்ளீட் 12 டேக்கு போர்ஷன் முடிச்சிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எத்தனை தடவை அதை கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லணும். அவங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் வந்தா பாஸ்ன்னு சொல்லணும். ஆமா 7 கரெக்ட் பிரபுஜி. ஆமா பிரபுஜி, 7 வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம அடுத்த செகண்ட் இதுக்கு போயிடலாம். 7 வரைக்கும் நம்ம கரெக்டா 10ல 7 மார்க் எடுத்துக்கணும். அது கம்மியா எடுத்தாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது, நம்ம படிச்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்ப ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன். வந்து வசலா மாதாஜி ஒரே ஒரு நாள் தான் 5 மார்க் எடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தடுத்ததுல வந்து அவங்க 7 மார்க் எடுத்துட்டா ஓகே தானே மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, அது பரவாயில்ல. நம்மளுக்கு அட்டெம்ட் பண்ணிக்கலாம், அடுத்தடுத்த டைம் அட்டெம்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. அதுதான் அது வந்து நீங்க வந்து அது இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மாதாஜிட்ட கேட்டுங்க. அவங்க வந்து டெய்லி வர முடியாது, அவங்க சிச்சுவேஷன், ஸ்கூல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கிற நாள்ல நீங்க என்ன செய்யணும், அவங்கள்ட்ட வந்து டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணீங்க. இல்லைன்னா அவங்கள்ட்ட தனிப்பட்ட முறையில போன் பண்ணி கேட்டுங்க. மற்ற பாடமான ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா என்கிட்ட கேட்டுங்க. அவசியம் டிவோட்டிஸ் நீங்க எனக்கு கால் பண்ணி கூட நீங்க டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம், நான் உங்களுக்கு அவசியம் கைட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.